हेलो पिला माने वेलकम टू तृप्ति गाइडेंस। आज आमे षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहिर द्वितीय अध्यायटी पढ़िबा। द्वितीय अध्यायटी अछि खाद्यर श्रेणी विभाग। पिला माने खाद्यर श्रेणी विभाग कहले कौन बुझुच? प्रथमे खाद्य कौन जानिबा। आमे प्रतिदिन भात डाली पनीपरिबा चीनी अंडा माछ मांस छेना क्षीर चूड़ा मुढ़ी एमिति विभिन्न प्रकारर खाइबा खाई थाउ। एही सबु खाइबा गुड़ी को खाद्य कुहा जाए। एही सबु खाद्य खाइबा द्वारा मनीष को कार्य करिवार शक्ति मिली थाए। आमे प्रथम अध्याय रे खाद्यर उच्च विषय रे पढ़िथिले। खाद्यर उच्च अनुଯାयी खाद्य को दुई भाग रे विभक्त करा जाइथिला। उद्भिदज खाद्य प्राणीज खाद्य। पिला माने बही रे देइथिबा चित्रटी को देख। एही चित्र रे खाद्य को दुई भाग रे विभक्त करा जाइछि। देखो केउ केउ खाद्य उद्भिद ठारू मिली थाए। चित्र भल भाबरे देखो। एठी केते गुड़िए फलर चित्र देइछि, तरभुजर चित्र देइछि, सपुरी गाजर मक्का केते गुड़िए पनीपरिबार चित्र देइछि। एही सबु खाद्य गुड़िक उद्भिद ठारू मिलुथिबारु एहाकू उद्भिदज खाद्य कुहा जाए। सेहीपरि प्राणीज खाद्य गुड़िक कौन? मांस माछ चिंगुड़ी क्षीर अंडा एसबु प्राणी ठारू मिलुथिबारु एहाकू प्राणीज खाद्य कुहा जाए। आज आमे खाद्यर श्रेणी विभाग खाद्य रे थिबा पोषक तत्व बा न्यूट्रिएंट को आधार करी करिबा। तेबे पोषक तत्व को आधार करी खाद्य को पांच भाग रे विभक्त करा जाइछि। सेगुड़िक हैला श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार विटामिन बा जीवसार और खनिज लवण। पिले माने एही पोषक तत्व बा न्यूट्रिएंट कौन जहाको नेकी खाद्य को पांच भाग रे विभक्त करागला। पिले माने एही पोषक तत्व बा न्यूट्रिएंट हेउची आमे प्रतिदिन जो खाद्य खाई थाउ सेथिरे केते गुड़िए रासायनिक पदार्थ थाए जहा हमको कार्य करने शक्ति जोगाई थाए। शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति सृष्टि करे, शरीर गठन करिबारे सहाय्य करे। जदि खाद्य रे एही पोषक तत्व गुड़िक नथांता तेबे मनीषर शारीरिक और मानसिक विकास होई पारंता नहीं। पिले माने तुमे प्रतिदिन विद्यालय जाउथिबो, सेठारे तुम सांग माननकु देखुथिबो, सेमानंग सहित पाठ पढुथिबो, खेलुथिबो। अच्छा कहिला देखि सेमाने कोन एका भली देखा जांती कि? ना एका भली देखा जांतीनी। किए मोटा हेइथिबो तो किए पतला हेइथिबो, किए डेंगा हेइथिबो तो किए गेड़ा हेइथिबो। जण जणकर चुटी तो कहिरिया देखा जाउथिबो, कहिरिया माने कसरा देखा जाउथिबो। जण जणकर देहर चमड़ा चिकणिया न होइकी सुखिला देखा जाउथिबो। अच्छा कहिला देखि एमती कोन पई कि हुए? पिलामानक भितरे एमती भिन्नता कोन पई देखा जाए? एही पोषक तत्व जोगु देखा जाई थाए। कारण आमे प्रतिदिन जो सब खाद्य खाई थाउ सेतिरो सठिक परिमाणर सठिक पोषक तत्व मिली न थाए। धरिनिय तुमे जदि प्रत्येक दिन केवल भात और माछ तरकारी खाइबो ताहले कोन तुमको सब न्यूट्रिएंट मिली जिवो? ना मिलिबनी। सेथिपई तुमको भात डाली शाग माछ मांस क्षीर रोटी फलमूल प्रचुर परिमाणर पनीपरिबा खाइबा दरकार। तेणु सबु पिला तो समान प्रकार खाद्य खाई न थांती, तेणु सेमाने समान देखा जांतीनी। एबे आस बही देखिबा। तुम पई काम 1 श्वेतसार जातीय खाद्यर चिन्हट प्रणाली। पिले माने केउ सब खाद्य रे श्वेतसार थाए? भात रुटी मांडिया आलू एही सब खाद्य रे श्वेतसार थाए। श्वेतसार चिन्हट करिबा पई आमे गोटिए परीक्षा करी देखिबा। गोटिए काच गिलास रे 1 चामच अटा नेई सेथिरे 3 रु 4 चामच पानी मिसाई भल भावरे गुलाई दियो। सेही पानिया अटारे 2-3 बुंदा संगे संगे प्रस्तुत होइथिबा आयोडीन द्रवण मिसाओ। एहाको चामच साहाय्य रे भल भावरे घांटी दियो। द्रवणर रंगरे की परिवर्तन हैला लक्ष्य कर। एहा गाढ़ नील रंग होइजिबो कारण आयोडीन द्रवण श्वेतसार जातीय खाद्य को गाढ़ नील रंग करि दिए। एबे आमे परीक्षाटी को करिके देखिबा। प्रथमे
ଗୋଟିଏ କାଚ ଗିଲାସ ନେବା। ତା ଦେହରେ 2ରୁ 3-4 ଚାମଚ ପାଣି ନେବା। ଏହାପରେ 1 ଚାମଚ ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେବା। ଏହାପରେ 2ରୁ 3 ବୁନ୍ଦା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣକୁ ମିଶେଇବା। ଦେଖିବା ଦ୍ରବଣଟିର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ଅଟା ଦେହରେ ଶ୍ୱେତସାର ଥିବାରୁ ଏହା ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆସ ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଆଳୁରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱେତସାର ରହିଥାଏ। ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଆୟୋଡିନ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନେବା ଏବଂ କିଛି କଟା ଆଳୁ ନେବା। ଏହି କଟା ଆଳୁ ଉପରେ 2-3 ବୁନ୍ଦା ଆୟୋଡିନ ସଲ୍ୟୁସନକୁ ପକାଇବା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖିବା ଆଳୁର ରଙ୍ଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏହା ମାନେ ଆଳୁ ଦେହରେ ଶ୍ୱେତସାର ଅଛି। ଏବେ ଆସ ଆମେ ପଢ଼ା ବହି ଦେଖିବା। ସେହିପରି ସିଝା ଆଳୁ, ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ, ସୋରିଷ ତେଲ, ଡାଲି ଗୁଣ୍ଡ, କ୍ଷୀରକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗିଲାସରେ ନେଇ ସେଥିରେ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଅ। କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଦେଖ। ନିମ୍ନ ସାରଣୀଟିକୁ ପୂରଣ କର। ପିଲାମାନେ ବହିରେ ଏକ ସାରଣୀ ଦେଇଛି। ସେ କହିଛି ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଏହି ସାରଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଏବେ ସାରଣୀଟିକୁ ଦେଖ। କୋଉ ଜିନିଷ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା ଆମେ ଲେଖିବା। ସିଝା ଆଳୁ ହୋଇଗଲା, ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। କୋଉ ଜିନିଷ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହେଲାନି? ସୋରିଷ ତେଲ ହେବନି, ଡାଲି ଗୁଣ୍ଡ ହେବନି, କ୍ଷୀର ହେବନି। ଏଠାରେ ଦେଖିଲ ଆଳୁ, ଚୁଡ଼ା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲ, ଡାଲି, କ୍ଷୀର ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଚାଉଳ, ଅଟା, ମୁଢ଼ି, କନ୍ଦମୂଳ, ଚିନି, ସାରୁ, ଓଲୁଅ, ବାଜରା, ମାଣ୍ଡିଆ ଆଦି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଥିବ ଆମେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ୱେତସାର ସବୁ କୋଉଥିରେ ଥାଏ? ମୁଢ଼ି, କନ୍ଦମୂଳ, ଚିନି, ସାରୁ, ଓଲୁଅ, ବାଜରା, ମାଣ୍ଡିଆ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ 2 ଦେଖିବା। ପୃଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଣାଳୀ। ପିଲାମାନେ ଏହି ପୃଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମ ଦେହରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା କୋଷ ବଦଳରେ ନୂଆ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡାଲି, ସୋୟାବିନ୍, ଛତୁ, ଅଣ୍ଡା ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ପୃଷ୍ଟିସାର ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆସ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା କୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ ପୃଷ୍ଟିସାର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ନିଅ। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଗୁଣ୍ଡ ଡାଲି ପୁରାଅ। ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଥିରେ 8ରୁ 10 ବୁନ୍ଦା ପାଣି ମିଶାଅ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ 2 ବୁନ୍ଦା ତୃତୀୟା ଦ୍ରବଣ ବା କପର ସଲଫେଟ୍ ଓ 8ରୁ 10 ବୁନ୍ଦା ଖାର ସୋଢ଼ାର ଦ୍ରବଣ ମିଶାଅ। ଠିପି ଲଗାଅ ଓ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଲାଅ ଯେପରି ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଯିବ। କିଛି ସମୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରଖିଦିଅ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ରଙ୍ଗରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଦେଖ। ଦ୍ରବଣଟି ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପୃଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଏବେ ଆସ ଭିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିବା କେମିତି ପୃଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସଫା କାଚ ବୋତଲ ନେବା। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଡାଲି ଗୁଣ୍ଡକୁ ରଖିବା। ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ 8ରୁ 10 ବୁନ୍ଦା ପାଣିକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଦ୍ରବଣ ବା କପର ସଲଫେଟ୍କୁ 2 ବୁନ୍ଦା ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ 8ରୁ 10 ବୁନ୍ଦା ଖାର ସୋଢ଼ାର ଦ୍ରବଣକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏହାପରେ ବୋତଲଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଲେଇ ନେବା।
ଯେମିତି ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏଥିରେ ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଡାଲିର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆରୁ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା? ନା ଡାଲିରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଥିବାରୁ ଡାଲିର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ବହିକୁ ଦେଖ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀର, ବାଇଗଣ ଚକଟା, ଅଣ୍ଡା ଲାଳ, ଭାତ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାଟି କର। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ତଳ ସାରଣୀରେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ବହିରେ ଦେଇଥିବା ସାରଣୀଟିକୁ ଦେଖ। ଏଠାରେ ସେ କହିଛି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା ଓ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ହେଲା ନାହିଁ, ତାହାର ନାମ ଏଠି ଲେଖିବା। କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା? ଡାଲି ଗୁଣ୍ଡ, କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା ଲାଳ ଏସବୁ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ହେଲା ନାହିଁ? ଭାତ, ବାଇଗଣ ଚକଟା। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଡାଲି, ଅଣ୍ଡାର ଲାଳ, କ୍ଷୀର, ମାଛ, ମାଂସ, ସୋୟାବିନ୍, ଛତୁ ଆଦି ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ 3 ଦେଖିବା। ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଣାଳୀ। ପିଲାମାନେ ଏହି ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଦେହର ଚମଡ଼ା ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଏସବୁ ମିଳିଥାଏ? ନା ଯେତେକ ତେଲ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଆକୁ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ସ୍ନେହସାର ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆସ ବହିକୁ ଦେଖିବା। କେତେ ଖଣ୍ଡ ଧଳା କାଗଜ ନିଅ। ଅଟା, ସିଝା ଆଳୁ, ଚିନାବାଦାମ ଗୁଣ୍ଡ, କୋରା ହୋଇଥିବା ପାକଳ ନଡ଼ିଆ, ସୋରିଷ ଗୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ଅଲଗା କାଗଜରେ ଘଷି ଗୁଣ୍ଡ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଗଜ ଉପରୁ ଝାଡ଼ି ଦେଇ କାଗଜକୁ ଖରାରେ କିଛି ସମୟ ଶୁଖାଇ ଦିଅ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କେଉଁ କାଗଜଟି ତେଲିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁ କାଗଜଟି ତେଲିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଘଷା ଯାଇଥିବା ପଦାର୍ଥରେ ତେଲ ଅଛି। ଯେଉଁ କାଗଜ ତେଲିଆ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ସେଥିରେ ଘଷା ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ତେଲ ନାହିଁ ବା କମ୍ ପରିମାଣର ରହିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜାଣିଲେ ଚିନାବାଦାମ, ସୋରିଷ, ନଡ଼ିଆରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ତେଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷରୁ ତେଲ ବାହାରିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଯେମିତିକି ଚିନାବାଦାମ, ସୋରିଷ, ନଡ଼ିଆ। ଅଟା ଓ ସିଝା ଆଳୁକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କଲାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେଥିରୁ ତେଲ ବାହାରିଲାନି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ। ଏବେ ବହିକୁ ଦେଖ। ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜି, ରାଶି, ଅତସୀ, କୁସୁମ, ଜଡ଼ା, ମାଛ ଓ ମାଂସର ଚର୍ବି, ଅଣ୍ଡାର କେଶର, ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି ଘିଅ, ଲହୁଣୀ ଆଦିରେ ସ୍ନେହସାର ରହିଛି। ଯେଉଁ ସ୍ନେହସାର ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳେ ତାହା ଉଦ୍ଭିଦଜ ସ୍ନେହସାର, ଯାହା ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ମିଳେ ତାହା ପ୍ରାଣୀଜ ସ୍ନେହସାର। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଗଛଠାରୁ ପାଇଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦଜ ସ୍ନେହସାର କହୁ, ଯେମିତିକି ଚିନାବାଦାମ ଓ ସୋରିଷ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ପାଇଥାଉ ତାକୁ ପ୍ରାଣୀଜ ସ୍ନେହସାର କୁହାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଘିଅ, ଦହି। ଖାଦ୍ୟରେ ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର ଓ ସ୍ନେହସାର ଥାଏ ବୋଲି ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିଲ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପୋଷକ ଅଳ୍ପ ବା ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ପୋଷକଟିଏ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସେହି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କହିଥାଉ। ଚାଉଳରେ ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିବାରୁ ତାକୁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି ମାଂସରେ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିସାର ଥିବାରୁ ତାକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଚିନାବାଦାମରେ ଅଧିକ ତେଲ ଥିବାରୁ ତାକୁ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପୋଷକ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ।
ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପୋଷକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ମିଳିଥାଏ। ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରର ବହୁବିଧ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଭାବରେ ଅନେକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ପୋଷକ ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ପୋଷକର ଅଭାବ ହୁଏ ତେବେ ଆମକୁ ବହୁ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ହେବ। ଶ୍ୱେତସାର ଠାରୁ ସ୍ନେହସାର ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବା ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଶ୍ୱେତସାର ଠାରୁ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବାନି। ଆକୁ ଖାଇଲେ ଆମର ହଜମ ହେବନି, ଆମକୁ ବଦହଜମି ହୋଇଯିବ, ଫଳରେ ଆମକୁ ବାନ୍ତି ଆଉ ଝାଡ଼ା ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବରେ ଅପପୁଷ୍ଟିଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ରୋଗର କାରଣ ଓ ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ରୋଗର ନାମକରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଶ୍ୱେତସାର ଅଭାବରେ ମାରାସ୍ମସ୍ ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବରେ କ୍ୱାସିୟରକର ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଇବାନି ସଠିକ୍ ଭାବରେ, ତେବେ ଆମକୁ ଅପପୁଷ୍ଟିଜନିତ ରୋଗ ହେବ, ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଜନିତ ରୋଗ ହେବ। ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରୋଗର ନାମକରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଶ୍ୱେତସାର ଅଭାବ ହେଲେ ଆମକୁ ମାରାସ୍ମସ୍ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବରେ ଆମକୁ କ୍ୱାସିୟରକର ହୋଇଥାଏ। ମାରାସ୍ମସ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେବା, ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା, ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହେବା, କେଶ କହରା ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। ସେହିପରି କ୍ୱାସିୟରକର ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗୀର ଗୋଡ଼, ହାତ, ମୁହଁ ଫୁଲିଯାଏ ଓ ମୁଣ୍ଡରୁ କେଶ ଉପୁଡ଼ିଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ବହିରେ ଥିବା ସାରଣୀଟିକୁ ଦେଖିବା। ପୋଷକ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ସ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୋଷକ ରହିଛି ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏବଂ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଏହି ସାରଣୀରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୱେତସାର। ଶ୍ୱେତସାର କେଉଁଠୁ ମିଳିଥାଏ? ଚାଉଳ, ଚିନି, ଗୁଡ଼, ଆଳୁ, ମାଣ୍ଡିଆ, ମକା, ସାରୁ, ବାଜରା, ଅଟା, କନ୍ଦମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଏହିସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମକୁ ଶ୍ୱେତସାର ମିଳିଥାଏ। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଶରୀରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କରୁ, ଖେଳିବା, ବୁଲିବା, କୌଣସି କାମ କରିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ବଳକା ଶ୍ୱେତସାର ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ଆକାରରେ ଜମାଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଶକ୍ତି ସେଇଠୁ ମିଳେ। ତେବେ ଦେଖିବା ପୁଷ୍ଟିସାର କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ? ଡାଲି, ସୋୟାବିନ୍, ଛତୁ, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଏହିସବୁ ଜିନିଷରୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ମିଳିଥାଏ। ଏହାର କାମ କ'ଣ? ପିଲାମାନଙ୍କର ଶରୀର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା କୋଷ ବଦଳରେ ନୂତନ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସ୍ନେହସାର କେଉଁଠୁ ମିଳିଥାଏ? ସେହିଭଳି ତେଲ, ଘିଅ, ଲହୁଣୀ, ମାଛ, କ୍ଷୀର, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ ଏବଂ ଚର୍ମ ଚିକ୍କଣ ରଖେ। ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ଆମ ଆଖି, ଦାନ୍ତ, ଅସ୍ଥିକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହି ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉ। ସାରଣୀ 2.4ରେ କେତେକ ଭିଟାମିନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ବହିରେ ଥିବା ସାରଣୀଟିକୁ ଦେଖ। ଭିଟାମିନ୍, ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ସ ଓ ଅଭାବଜନିତ ରୋଗ ଓ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ, ଏ, ବି, ସି, ଡି, ଇ, କେ ଏହିଭଳି ଭିଟାମିନ୍ର ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଏହା ଅଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସ
ଭିଟାମିନ୍ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହା କେଉଁଠୁ ମିଳେ? ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ଗାଜର, କ୍ଷୀର, ମାଛ ତେଲରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଅଭାବରେ ଅନ୍ଧାରକଣ ରୋଗ ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ଚର୍ମ ଶୁଖିଲା ରହେ, କାଠ ବ୍ରଣ ବାହାରେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମ ଶରୀରରେ ଯଦି କାଠ ବ୍ରଣ ହେଇଥିବ, ତୁମ ଚର୍ମ ଯଦି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏବଂ ତୁମର ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ନଥିବ, ତେବେ ଜାଣିବ ତୁମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର ଅଭାବ ହୋଇଛି ଏବଂ ତୁମକୁ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା ଭିଟାମିନ୍ ବି। ଏହା କେଉଁଠୁ ମିଳିଥାଏ? ଅକାଣ୍ଡିଆ ବା ଢିଙ୍କି କୁଟା ଚାଉଳ, ଚୋକଡ଼ ମିଶା ଅଟା, ବାସି ତୋରାଣି, କାଞ୍ଜି, ଶାଗ, ଛେଳି କଲିଜା, କ୍ଷୀରରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଅଭାବରେ ବେରି ବେରି ରୋଗ ହୁଏ। ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାଟିର କଳ ଘା, ତୁଣ୍ଡରେ ଘା ହୁଏ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିଯିବା, ଝିମ୍ଝିମ୍ ଲାଗିବା, ତଳି ପାଦରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ିବା ପରି ଲାଗିବା। ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ତୁମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ବି ର ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ତୁମକୁ ବେରି ବେରି ରୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା ଭିଟାମିନ୍ ସି। ଏହା କମଳା, ଲେମ୍ବୁ, ପିଜୁଳି, ଟମାଟୋ, ଅଁଳା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ତଟକା ପନିପରିବାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଅଭାବରେ ସ୍କର୍ବି ରୋଗ ହୁଏ। ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ିରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼େ, ଘା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ ନାହିଁ। ଏବେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଦେଖିବା। କୋଉଠୁ ମିଳିଥାଏ? ଛୋଟ ମାଛ, ଛେଳି କଲିଜା, ଅଣ୍ଡା, କାଡ଼ ମାଛର ତେଲ, କ୍ଷୀର, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରୁ ସିଧା ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳେ ନାହିଁ। ଆମ ଚର୍ମ ଉପରେ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ତିଆରି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶିଶୁକୁ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ କିଛି ସମୟ ଶୁଆଇ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଏହାର ଅଭାବରେ କେଉଁ ସବୁ ରୋଗ ହୁଏ ଦେଖିବା। ରିକେଟ୍ସ, ଅଷ୍ଟେମାଲେସିଆ ରୋଗ ହୁଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ହାତ ଗୋଡ଼ ସରୁ ହୋଇଯାଏ, ଅସ୍ଥି ଟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଦେଖିବା। ଏହା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ସବୁ ମିଳିଥାଏ? ଗଜାମୁଗ, ଗଜାବୁଟ, ରାଶି ତେଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଫଳରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଅଭାବରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଚର୍ମ ଚିକ୍କଣ ରହେ ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ନେହସାର ଶୋଷଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ କେ ଦେଖିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ, ମାଛ, କ୍ଷୀର, ମାଂସ, ସଜ ପରିବା, ଫଳ, ବନ୍ଧାକୋବିରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଅଭାବରେ ଶରୀରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ କଟିଗଲେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭିଟାମିନ୍ ବି1, ବି2, ବି12 ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଭିଟାମିନ୍ ବି12ର ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶୀ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, କଲିଜା ଆଦିରେ ଥାଏ। ଏହା ରକ୍ତରେ ଥିବା ଲୋହିତ କୋଷିକା ତିଆରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସ୍ନାୟୁମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି12 ଦରକାର। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଛୋଟ ପିଲା, ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଏହି ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଟାମିନ୍ ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭିଟାମିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଜଳରେ ମିଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଯଥା ଭିଟାମିନ୍ ବି ଓ ଭିଟାମିନ୍ ସି। ଏହି କାରଣରୁ ପରିବାକୁ କାଟି ବହୁ ସମୟ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ରଖିଲେ ଓ ଅଧିକ ସିଝାଇ ଦେଲେ ଏଥିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଡି, ଇ ଓ କେ ଜଳରେ ମିଳାଇ ନଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ନେହସାର ଦ୍ରବଣରେ ମିଳେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିବାକୁ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଭିଟାମିନ୍ ଯେମିତିକି ବି ଆଉ ସି ପାଣିରେ ମିଳେଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେକୌଣସି ପରିବା କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି କାଟିବା। ସେମିତି ଶାଗକୁ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି କାଟିବା। ନହେଲେ ଶାଗରେ, ପରିବାରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଧୋଇ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।
ଖାଦ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷକ ଲବଣ କଥା ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉପାଦେୟତା ଅଧିକ। ଆମେ ଡାଲି, ତରକାରୀ, ସନ୍ତୁଳା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଲୁଣ ପକାଉଛେ। ଏହାର ରାସାୟନିକ ନାମ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍। ଏହା ଏକ ଲବଣ। ଶରୀର ପାଇଁ ସେହିପରି ଆଉ କେତୋଟି ଲବଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତୁମେ ଘରେ ଦେଖିଥିବ, କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ କାଟି ଜଳରେ ପକାଇଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ଜଳର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ? କଦଳୀରେ ଥିବା ଖଣିଜ ଲବଣ ଜଳରେ ମିଶିବାରୁ ଜଳର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା। ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଖଣିଜ ଲବଣ ରହିଥାଏ। ଏହା ଆମ ଶରୀରର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ। ଏହାର ଅଭାବ ହେଲେ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଉପର ସାରଣୀ 2.5ରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସବୁଦିନ ଲୁଣ ଖାଉଛେ। ଏହି ଲୁଣକୁ ଖଣିଜ ଲବଣ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ ଟିକେ ନ ପକାଇଲେ କୌଣସି ଖାଇବା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ସ୍ୱାଦ ଲାଗେନି। ଲୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ ସେ ସହଜରେ ହଜମ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ଖଣିଜ ଲବଣ ନ ଖାଇବା ଆମ ଶରୀରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେବ। ଯେମିତିକି ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ନ ହେବା, ଆମ ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ଶକ୍ତ ହେବନି, ମଜବୁତ ହେବନି, ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧିବା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ପିଲାମାନେ, ସବୁଦିନ ତମେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ଖାଉଛ ତାର ରଙ୍ଗ କେମିତି ଧଳା ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସେ ସମୁଦ୍ରରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଲୁଣ ବା ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ସେ ଲୁଣ ସାଧାରଣତଃ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଜାଗାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରରୁ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରୁ ମିଳିଥାଏ। ସମୁଦ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଲୁଣ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଲୁଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ପାହାଡ଼ରୁ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ରକ୍ ସଲ୍ଟ ବା କଳା ଲୁଣ ବା ସଇନ୍ଦବ ଲୁଣ ନାଁରେ ଜାଣିଛେ। ଏ ଧଳା ଲୁଣ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ସଇନ୍ଦବ ଲୁଣ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ଏଥିରେ 65 ପ୍ରକାରର ମିନେରାଲ ଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆୟୋଡିନ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଆଇରନ୍, ଜିଙ୍କ୍, ଏମିତି 65 ପ୍ରକାରର ମିନେରାଲ ଥାଏ। ତ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଧଳା ଲୁଣ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ସଇନ୍ଦବ ଲୁଣ ଖାଇବା ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, କହିଲ ଦେଖି, ଲୁଣର ରାସାୟନିକ ନାମ କ'ଣ? କିଏ ଜାଣିଛ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଅ। ପ୍ରାୟ ସମୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଲୁଣର ରାସାୟନିକ ନାମ ହେଉଛି ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍। ଏହାର ସଂକେତ ହେଉଛି NaCl। ଆମେ ଯଦି ଖଣିଜ ଲବଣ ପ୍ରତିଦିନ ନ ଖାଇବା ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଏବେ ଆସ ବହିରେ ଥିବା ସାରଣୀଟିକୁ ଦେଖିବା। ଖଣିଜ ଲବଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏହା କେଉଁଥିରୁ ମିଳେ, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଏହାର ଅଭାବରେ କେଉଁ ସବୁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ସାରଣୀଟିକୁ ଦେଖ। ଖଣିଜ ଲବଣ। ଖଣିଜ ଲବଣକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଲବଣ, ଲୌହଯୁକ୍ତ ଲବଣ, ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲବଣ। ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଲବଣ। ଏହା କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଥାଏ? ଚୁନା ମାଛ, ମାଛ କଣ୍ଟା, କ୍ଷୀର, ମାଂସ, ଶାଗ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଲସିୟମ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଦାନ୍ତ ଓ ଅସ୍ଥି ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତେ ସବୁ ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ଅଛି, ଦାନ୍ତ ଅଛି, ଏହା ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାର ଅଭାବରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅସ୍ଥି ବଙ୍କା ହୋଇଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, କାହାର ଯଦି ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କ୍ୟାଲସିୟମ ଟାବଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି କ୍ୟାଲସିୟମ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଲୌହଯୁକ୍ତ ଲବଣ। ଏହା କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଥାଏ? ସଜନା ଶାଗ, ପୋଇ, ଭେଣ୍ଡି, କଦଳୀ, ମାଣ୍ଡିଆ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଏହିଭଳି ଖାଦ୍ୟରୁ ଲୌହଯୁକ୍ତ ଲବଣ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ତିଆରି ହୁଏ। ଏହାର ଅଭାବରେ ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଲୌହଯୁକ୍ତ ଲବଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅଭାବରେ ଆମଠାରେ ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଯାଏ। ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲବଣ। ଏହା କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଥାଏ?
ସଜନା ଛୁଇଁ, ସମୁଦ୍ର ମାଛ, ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ପରିବା, ଫଳ, ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ, ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଆୟୋଡିନ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର କାମ କ'ଣ? ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଏ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଆୟୋଡିନ୍ ଆମ ଶରୀରରେ ନଥାଏ, ଏହାକୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମ ରକ୍ତରେ ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯାଏ, ଫଳରେ ଆମର ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇଥାଏ। ଫଳରେ ଆମର ହୃଦୟ, ମସ୍ତିଷ୍କ, ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଅଙ୍ଗ ରହିଛି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅଭାବରେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହୁଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବ କିଛି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ବେକ ପାଖରେ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ? ଏହି ଆୟୋଡିନ୍ ଅଭାବରେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଚାଲାକ ଚତୁର ହୁଅନ୍ତିନି। ଏହି ଆୟୋଡିନ୍ ଅଭାବ ହେଲେ ଏହି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କହନ୍ତି ଏବଂ ଆକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଉପକାର ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଝାଡ଼ା ପରିଷ୍କାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାଗ, କଞ୍ଚା ଫଳ, ପନିପରିବା ଆଦି ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ କି? କେତେକ ଖାଦ୍ୟରେ ତନ୍ତୁ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହି ତନ୍ତୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ପୋଷକ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରୁ ମଳ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପେଟରୁ ମଳ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରି ନଗଲେ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବା ଫାଇବର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟରେ କୌଣସି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଝାଡ଼ା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ, ଆମର ପେଟ ସଫା ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ ପ୍ରଥମେ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇଥାଏ, ସେଠି ହଜମ ହେଲା ପରେ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତକୁ ଆସିଥାଏ, ତାପରେ ଆମର ବୃହାଦାନ୍ତକୁ ଆସିଥାଏ, ତାପରେ ମଳଦ୍ୱାର ହୋଇ ମଳ ଆକାରରେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଫଳରେ ଆମ ପେଟ ସଫା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆମକୁ ପେଟ ଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସିଝା ଖାଇବା ଠାରୁ କଞ୍ଚା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକା ତନ୍ତୁ ଥାଏ। ଚୋପା ଲଗା କଞ୍ଚା ଫଳ ଓ ମଞ୍ଜି, ଚୋପା ଲଗା କଞ୍ଚା ପରିବା ଯଥା ଟମାଟୋ, ମୂଳା, ଗାଜର, ବିଟ୍, କାକୁଡ଼ି, ଚକିପେଷା ଅଟା, ଚୋପା ଲଗା ଡାଲି ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶାଗରେ ତନ୍ତୁ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଫଳ ଖାଇଥାଉ ତାହାର ଚୋପାକୁ ନ ଛଡ଼େଇ ଆମେ ଚୋପା ସହ ଖାଇବା ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବାର ମଞ୍ଜି ଯେମିତିକି କଲରା, କାଙ୍କଡ଼, ପୋଟଳ ଏସବୁର ମଞ୍ଜି ଖାଇବା ଦରକାର। ପନିପରିବାକୁ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଚୋପା ନ ଛଡ଼େଇକି ଚୋପା ସହ ରାନ୍ଧିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ତନ୍ତୁ ରହିଥାଏ। ଅଟା ଓ ମଇଦା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିରେ ଅଧିକ ତନ୍ତୁ ଥାଏ କୁହ? ପିଲାମାନେ, ଅଟା ଓ ମଇଦା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଅଟା ଦେହରେ ତନ୍ତୁ ଥାଏ। ମଇଦା ଦେହରେ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତି ଭଲ ନୁହଁ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ମ୍ୟାଗି, ଚାଉମିନ ଯେଉଁ ଖାଇଥାଉ, ୟାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପେଟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଆକୁ ମଇଦା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସିଝିଗଲେ ସେଥିରେ ଥିବା ତନ୍ତୁ ନରମ ହୋଇଯାଏ। ଅଧିକ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଥିବାରୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି କଞ୍ଚା ଫଳ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ସବୁଦିନ ସାଲାଡ଼ ଖାଇବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ, ସଦାବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ସାଲାଡ଼ ଖାଇବା ଦରକାର। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟର ଉପାଦେୟତା ରହିଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ପାଇପାରିବ, ନହେଲେ ଆମ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ଜଣେ ଲୋକ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷକ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ଲୋକଟିର ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ ତଥା ସେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ, ଏକା ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇକି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର, ଯେମିତି ସେଥିରେ ଶ୍ୱେତସାର, ପୃଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଜୀବସାର, ଖଣିଜ ଲବଣ ରହୁଥିବ।
ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନଙ୍କର ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ ତଥା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯାହା ଖାଇବ, କ'ଣ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେୟା ଖାଇବ? ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବ, ଯିଏ ପାଠ ପଢୁଥିବ, ସେମାନେ କ'ଣ ଏକାଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ? ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ। ଶିଶୁଟିଏ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇନପାରେ। ସେହିପରି ଯୁବକର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବୃଦ୍ଧର ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। କଠିନ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଠ ପଢୁଥିବା, ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଉପରେ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟର ତାଲିକା କରାଯାଇପାରେ। ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ତାଲିକା କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। କେଉଁଦିନ ଭାତ, ଡାଲି, ରୁଟି, ଆଉ କେଉଁଦିନ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ଶାଗ, କ୍ଷୀର, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଯୁବକର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସେମିତି ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ଯେଉଁ ଲୋକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ତାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ତୁମ ବୟସର ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ କେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇଲେ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ, ତାହା ତଳ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। ତୁମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କର। ତୁମେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ କି? ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ ଦୈନିକ ଚିନାବାଦାମ ଖାଇବା ଉଚିତ। ତୁମେମାନେ କାଜୁ ବା ପିସ୍ତା ବାଦାମ ପାଇଲେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ଦୈନିକ 8 ରୁ 10 ଗିଲାସ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ ସେଟା ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ କି ଖାଉନ ତାହା ଜାଣିପାରିବ। ଯିଏ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରୁଥିବ ସେମାନେ, ନିରାମିଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଉଥିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଚିନାବାଦାମ ଖାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ 8 ରୁ 10 ଗିଲାସ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର। ଏବେ ଆସ ବହିରେ ଦେଇଥିବା ସାରଣୀଟିକୁ ଦେଖିବା। 10 ରୁ 12 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକା। 10 ରୁ 12 ବର୍ଷ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ତାଲିକା। ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ତାପରେ ରହିଛି ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣ, ଆମିଷ ଭୋଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣ। ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି? ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଶସ୍ୟ, ଚାଉଳ, ମକା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଅଟା, ଏସବୁ କ'ଣ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ତ ନିରାମିଷ ଖାଉଥିବା ପିଲା ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣର ଦରକାର? ଦିନକୁ 320 ଗ୍ରାମ ଦରକାର। ସେମିତି ଆମିଷ ଖାଉଥିବା ପିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନକୁ 320 ଗ୍ରାମ ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଭାତ ଖାଉଛେ କି ରୁଟି ଖାଉଛେ ତେବେ 320 ଗ୍ରାମର ଖାଇବା ଦରକାର। ତାପରେ ରହିଛି ଡାଲି, ହରଡ଼, ମୁଗ, ବୁଟ, ମସୁର, କାନ୍ଦୁଲ, ରାଜମା, ଏସବୁ କ'ଣ ଡାଲି। ଡାଲି କେଉଁଥିରେ ଯାଏ ନା ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଯାଏ। ନିରାମିଷ ଖାଉଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ 70 ଗ୍ରାମ ଡାଲି ଖାଇବା ଦରକାର। ଆମିଷ ଖାଉଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ 60 ଗ୍ରାମ ଖାଇବା ଦରକାର। କାରଣ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏତେ ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ସାଧା ଖାଏ ସିଏ 70 ଗ୍ରାମ ଖାଇବ, ଯିଏ ଆମିଷ ଖାଉଥିବ ସିଏ 60 ଗ୍ରାମ ଖାଇବ। କାରଣ ସେ ସେଦିନ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଥିବ। ଆଉ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଥିଲେ ଏ ଦୁଇଟା ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କମ କରି ଖାଇବ। ତାପରେ ରହିଛି ଶାଗ ଓ କଞ୍ଚା ପରିବା। ଏ ଦିନକୁ ଆମିଷ ଖାଉଥିବା ପିଲା 100 ଗ୍ରାମ ବି ଖାଇବ, ନିରାମିଷ ଖାଉଥିବା ପିଲା ବି 100 ଗ୍ରାମ ଖାଇବ। ସେମିତି ପନିପରିବା ଦିନକୁ 50 ଗ୍ରାମ ଖାଇବା ଦରକାର। ସେ ଆମିଷ ହଉ ବା ନିରାମିଷ ହଉ, ଦିନକୁ ପନିପରିବା 50 ଗ୍ରାମ ଖାଇବା ଦରକାର। ପନିପରିବା, ଶାଗ, ଏସବୁ ପରିବା ପତ୍ର ଯେତେ ରହିଛି, ଫଳମୂଳ,
ଏସବୁ ସହଜରେ ହଜମ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ଫଳ। ସେଓ, ପିଜୁଳି, ଅଁଳା ଇଏ ଦିନକୁ 50 ଗ୍ରାମ ଖାଇବା ଦରକାର ନିରାମିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେମିତି ଆମିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ 50 ଗ୍ରାମ ଖାଇବା ଦରକାର। ଏ ଶାଗ, କଞ୍ଚା ପରିବା, ଫଳମୂଳରୁ ଆମକୁ କେଉଁ ପୋଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ? ଏଥିରୁ ଜୀବସାର ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି କ୍ଷୀର। କ୍ଷୀର ସେମିତି ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ପିଲା 300 ମିଲିଲିଟର ପିଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମିଷ ଖାଉଥିବା ପିଲା 200 ମିଲିଲିଟର ପିଇବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ତେଲ, ଘିଅ। ଏସବୁ ଆମର ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଆମିଷ ଖାଉଥିବା ପିଲା 35 ଗ୍ରାମ ଖାଇବା ଦରକାର ଆଉ ନିରାମିଷ ଖାଉଥିବା ପିଲା ମଧ୍ୟ 35 ଗ୍ରାମ ଖାଇବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା। ଏ ତ ସବୁ ଆମିଷ, ତ ନିରାମିଷ ପିଲା ଖାଇବନି। ଯିଏ ଆମିଷ ଖାଉଥିବ ତ ସିଏ ଦିନକୁ 50 ଗ୍ରାମ ଖାଇବା ଦରକାର, ତାଠୁ ଅଧିକା ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚିନି, ମିଠା, ଗୁଡ଼ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯିଏ ନିରାମିଷ ଖାଉଥିବ ସିଏ 50 ଗ୍ରାମ ଖାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଯିଏ ଆମିଷ ଖାଉଥିବ ସେ ଦିନକୁ 50 ଗ୍ରାମ ଖାଇବା ଦରକାର, ଏହାଠୁ ଅଧିକା ଖାଇବ ନାହିଁ। ଏହି ସାରଣୀରୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବ ତମେ ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ କେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଖାଉଛ। ଏହି ସାରଣୀ ସରିବା ସହିତ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟଟି ସରିଗଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏମିତିକା ପଢ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ।